2014 میں لانچ کی. جب بھی کوئی نئی سروس لانچ ہوتی ہے تو اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ نے ٹاورز کے اوپر اکوپمنٹ لگانا ہے, اس کا نیٹ ورک رول آؤٹ کرنا ہے, کوالٹی آف سروس کے اسٹینڈرڈ نیشن وائڈ پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 101 ممالک سے زیادہ لوگ 5G لانچ کر چکے ہیں. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 5G میں اور لیٹ ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا 5G کے اوپر باتیں شروع کر چکی ہیں, تو آپ ایک پورا ٹیکنالوجی سائیکل مس کر جاتے ہیں جس میں اکوپمنٹ کے اپ گریڈز ہیں, جس میں باقی سروسز ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 3 سے 4 سال میں گورنمنٹ نے ایکسٹینسو ایفرٹ کی. فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ نے اسپیکٹرم اویلیبل کیا اور اکارڈنگلی ہم آج اس جگہ کھڑے ہیں جہاں ہم 5G یا نیکسٹ جنریشن موبائل سروسز کو لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو کی چیلنجز تھے کہ موبائل براڈ بینڈ پرولیفریشن یا اس میں ہم نے بڑھانا تھا, ایک تو اسپیکٹرم اویلیبلٹی. سب سے امپورٹنٹ اس میں آسپیکٹ ہوتا ہے کہ اسپیکٹرم اویلیبل ہو جو آپ کے ڈیٹا کو سپورٹ کر سکے. تو ہم لویسٹ ان دا ریجن اس وقت سب سے کم تھے. پھر ہمارے اسپیکٹرم آکشن 2004 سے دوسرا جو براڈ بینڈ کا تھا 2014 میں ہوا, پھر 16 میں, 17 میں اور آخری 2021 میں ہوا. اور آخری 3 اسپیکٹرم آکشن کو دیکھیں تو صرف ایک آپریٹر اس میں آیا, کیونکہ اس کو جتنے ہمارے ڈیٹا کے سٹینڈرڈز تھے, جتنی اس کو ریکوائرمنٹ تھی, جتنے ان کے پاس کنزیومر تھے, تو اتنا انہوں نے اسپیکٹرم لے لیا اور اپنی سروسز چلانا شروع کر. دوسری اس میں عام جو اس کا جوز تھا کہ اس اسپیکٹرم کے اوپر ان کے سبسکرائبر اتنے زیادہ نہیں تھے, ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی. کووڈ جب آیا 2019 آنورڈ تو ایک دم ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی. جب ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ بڑھی تو اسپیکٹرم اس کے اندر کنجیشن شروع ہو گئی, اور اسی وقت 2019 میں ٹرائل فریم ورک نیکسٹ جنریشن جو ہم نے موبائل سروسز کے لیے کیا تھا اس وقت گورنمنٹ نے دے دی, پالیسی دے دی, اور 3 سے 4 سال سارا اسپیکٹرم اویلیبل کیا گیا تاکہ اس وقت میکسیمم اسپیکٹرم دے دیا جائے تاکہ اس نیٹ ورک کو ایڈریس کیا جائے. دوسری ایک کم اسپیکٹرم لینے کی وجہ یہ تھی کہ اسپیکٹرم $US میں بینچ مارک ہوتا تھا, اور کیونکہ وہ انسٹالمنٹس پہ آپریٹرز کے پاس چوائس ہوتی تھی کہ 100% اپ فرنٹ پے کر دیں یا 50% دیں اور اس کو 5 قسطوں میں پے کر دیں. تو جو ایکسچینج ریٹ جب روپی ڈی ویلیو ہوتا تھا تو جب اگلی قسط آتی تھی تو وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ان کو مشکلات آتی تھی, کیونکہ جو انہوں نے بزنس کیس بلڈ کیے تھے. اس وقت کوالٹی آف سروس جو ہم نے آخری 2014 میں 2 Mbps تھا 4G کا اور 1 Mbps تھا 3G کا, جو 2021 میں اس کو ڈبل کیا گیا, 4 Mbps ایوریج رکھا گیا. سین کے کتنا اسپیکٹرم اویلیبل ہے اس پہ میں آگے آتا ہوں کہ اسپیکٹرم کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور اکارڈنگلی. لیکن اب اس کے ساتھ جو ڈیمانڈ تھی ویڈیو اسٹریمنگ, باقی جو براڈ بینڈ سروسز تھی, اتنی بڑھ گئی کہ وہ اسپیکٹرم اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر. ایک اور وجہ جو ہمیں کوالٹی کے اندر ہم نے پچھلے آئیڈینٹیفائی کی, جو پاور کے اسپیشلی رورل ایریاز میں جہاں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ پاور ایشوز, بیٹری بیک اپ ہوتا ہے لیکن وہ ایک خاص ٹائم تک سسٹین کرتا ہے. تو اگر زیادہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں تو وہاں پہ نیٹ ورک کی اویلیبلٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر ایک اور چیلنج تھا کہ رائٹ آف وے, اگر آپ نے فائبر ڈالنی ہے, اگر آپ نے نئے ٹاورز BTS انسٹال کرنے ہیں تو ایک بڑا لمبا پروسیس اس کے لیے گزرنا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے آپ کے نیٹ ورک کی ایکسپینشن بہت ڈیلے ہوتی تھی. تو اپروکسیمیٹلی جو ہمارا اس وقت 2021 میں BTS کی یا ٹاورز کی انسٹالیشن تھی 445 ٹاورز ہر آپریٹر لگا رہا تھا. لیکن وہ آپ کی ڈیٹا ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ 2 طریقے کار ہوتے ہیں, ایک تو آپ ٹاور بڑھاتے جائیں اس جگہ پہ اور آپ سٹیز اربن ایریاز میں ہر طرف ٹاور ہی ٹاور لگاتے ہیں. دوسرا ایزیسٹ ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ ٹاورز ہیں, آپ نیا اسپیکٹرم ایلوکیٹ کریں اور آپ کا جو نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نیا اسپیکٹرم, اس کے اندر ایڈیشنل کیپیسٹی ہوگی تو وہ ایزیلی آپ کی کوالٹی آف سروس اسٹینڈرڈس کو میٹ کرے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک پکچر بنائی آپ کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اسپیکٹرم مختلف جو بینڈز اس وقت ہم نے اویلیبل کیے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ مڈ میں 3 بینڈز تھے جو آج تک چل رہے تھے. جو 850 یا 900 تھا یہ زیادہ تر وائس 2G سروسز کے لیے تھا, اور 1800 اور 2100
یہ آپ کے 3G اور 4G سروسز کے لیے چل رہے تھے. ان بینڈز میں ٹوٹل 274 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم آج تک دیا گیا. اب جب آپ کو زیادہ کوریج چاہیے تو آپ کو لو بینڈ جو 700 میگا ہرٹز والا تھا وہ فیب نے اویلیبل کیا کہ آپ کے کوریج کے ایشو ایڈریس کیے جا سکیں. اور جو 2600 2300 اور 3500 جو ہم اوپر فریکوینسیز میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری رینج کم ہو رہی ہوتی ہے جو پروپیگیشن ہوتی ہے. اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اس وقت کسی آپریٹر کو زیادہ کیپیسٹی کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کو مڈ بینڈ میں 2300 اور 2600 کی اس کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. کسی کو کوریج کا ایشو آ رہا ہے تو ایز پر دیئر بزنس پلان اس وقت گورنمنٹ نے میکسیمم اسپیکٹرم جو ہے 597.2 میگا ہرٹز اویلیبل کر تاکہ ایک مصنوعی اسپیکٹرم کی قلت نہ پیدا کی جائے. اینڈ آف دی ڈے یوزرز کو کوالٹی ملنی چاہیے. ہر آپریٹرز سینگ کہ اس کو مڈ بینڈ میں کیپیسٹی بڑھانی ہے تو 2300 اور 2600 والا بینڈ اس کو اویلیبل ہو. اس نے ہائی اینڈ کیپیسٹی کے ایشوز ایڈریس کرنے ہیں 3500 والا جو 5G اسپیسیفک بینڈ کہا جاتا ہے. اور کوریج کے لیے اگر کسی آپریٹر کو کنسٹرینٹ آ رہی ہے 900 میں 850 میں تو وہ 700 والے بینڈ کے اوپر فردر اس کو انسٹال کر کے تو وہ سارے بینڈز کو اب اس تصویر کو آپ ذہن میں رکھیں اور آگے جا کے کیونکہ اس کی لنکیج ہے اس وقت جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے 2100 1800 اور 900 والے ہیں اور باقی نئے بینڈ آ رہے ہیں. دوسرا جو امپیکٹ ہم نے جو کنٹینیوسلی پی ٹی اپنی اسیسمنٹ کر رہا تھا کہ ہمارے اس وقت 2022 سے 25 تک ایک گروتھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹیلی کام سبسکرائبر کی. اگر اس وقت 205 ملین ہے جس میں 202 ملین کے قریب براڈ بینڈ سبسکرائبر ہے خالی تو یہ اس ایگزسٹنگ نیٹ ورک ان 3 بینڈز کے اندر ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ صرف ٹاورز کو ایڈ کرنے سے ہم اپنے نیٹ ورک کی کنجیشن کو یا کوالٹی کو بہتر کر سکیں. اسی طرح ہماری جو سیل سائٹس ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ 59,132 سیل سائٹس ہم اس وقت لگا چکے تھے. اور ٹیلی کام انڈسٹری اپنا ریونیو ان کا آلدو اس میں بڑھ رہا تھا کیونکہ ہر وقت ہر دن رات مختلف جو آئی ٹی انڈسٹری باقی سارے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یوزج تو ہو رہی ہے لیکن ان کو وہ کوالٹی نہیں ملتی. 97% اس وقت 4G انیبل سائٹس ہیں اور جتنا پش کیا ہم نے کہ آپ میکسیمم نیٹ ورک کی ایکسپینشن کریں تو تقریباً 5000 سائٹس پچھلے 3 سال میں آپریٹرز نے اپنے نیٹ ورک میں ایڈ کی. اور لیکن کیونکہ ڈیٹا یوزیج آپ دیکھیں تو تقریباً 9 GB کے قریب ایوریج ڈیٹا یوز ہو رہا تھا تو سائٹس آپ بڑھانے سے مقصد حل نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کتنی اور سائٹس بڑھا سکیں گے. اس میں اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اسپیکٹرم اور زیادہ سے زیادہ لایا جائے تاکہ آپریٹر اس کو ڈپلائی کریں اور اس کے اوپر آپ کی کوالٹی آف سروس کے ایگزسٹنگ سٹینڈرڈ کو ایک تو انہینس کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا یہ ایشو کوریج کا ایڈریس کیا جائے. اس پہ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنی. ہمیں ٹاسک ہوا پی ٹی اے کو کہ آپ ٹاپ آف دی لائن انٹرنیشنل کنسلٹنٹ لیں تاکہ وہ ہمیں ایک ایسا ماڈل بنا کے دے کہ جو دور رس اس کے نتائج ہوں. نہ صرف یہ ہے کہ اسپیکٹرم آکشن کر کے کچھ پیسے آ جائیں اور بلکہ ہمیں اوور آل کنزیومر بینیفٹس کو دیکھنا پڑے گا. اس پہ کنسلٹنٹ نے بڑی ڈیٹیل کنسلٹیشن کی پی ٹی اے کے ساتھ یو ایس ایف ٹیلی کام آپریٹرز کے ساتھ جو وینڈرز تھے مارکیٹ میں جی ایس ایم اے منسٹری آف آئی ٹی کی کیا ایک ذہن میں کہ کیسے ہم اس کو تو تاکہ ایک ماڈلنگ ویسے کی جا سکے. پھر اس نے اپنی اس پہ بیسڈ اپنی مارکیٹ اسیسمنٹ کی گلوبل ٹرینڈز دیکھے ریجن کے ٹرینڈز دیکھے. پھر اس نے اکارڈنگلی اسپیکٹرم کو ویلیو کیا کہ پرائس کیا ہونی چاہیے پیمنٹ ٹرمز کیا ہونے چاہیے اور آپشن ڈیزائن کیسے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا لائسنس obligation ہونی چاہیے کہ الٹیمیٹلی کنزیومرز کو اس کا فائدہ ہو. اور پھر اس نے اپنی پالیسی ریکمنڈیشن جو ایڈوائزری کمیٹی کو دی. ایڈوائزری کمیٹی نے اکارڈنگلی اس کو ای سی سی اور کیبنٹ سے اپروو کرایا جیسے کنسلٹنٹ کی ریکمنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اور فائنلی پالیسی ڈائریکٹو گورنمنٹ نے 6 جنوری کو ایشو کیا. اس کے بعد پی ٹی اے نے ایک انیشیل انفارمیشن میمورینڈم ایشو کیا کیونکہ اس میں کوئی ٹیکنیکل کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی چیز سمجھتا ہے. فائنل انفارمیشن میمورینڈم پی ٹی اے نے پھر 13 فروری کو ایشو کر دیا اور اب اسپیکٹرم ہوگی ایک الیکٹرانک آکشن
सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड होगी, जो ऑपरेटर्स अपने अपने उनके पास चॉइस है कि यहाँ पे आके या अपने ऑफिस से एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन होगी जिसमें वो हर बैंड जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर बिड कर सकते हैं। वी एक्सपेक्ट कि आफ्टर स्पेक्ट्रम ऑप्शन जो इस वक्त हम लोएस्ट हैं, इस वक्त हम मिड रेंज में या मिड से अबव, अगर इट डिपेंड्स कि ऑपरेटर कितना स्पेक्ट्रम देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ बैंड्स हैं, हर ऑपरेटर हर बैंड में शायद ना देखे कि उसको उसमें रिक्वायर्ड ना हो, तो हमारे ये थी कि मैक्सिमम आप स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, जिस बैंड में अगर ज्यादा लेते हैं तो हम मिड ऑफ द रेंज या मिड से प्लस हम जा सकते हैं, जो इस वक्त दुनिया में ये रीजन में जितना स्पेक्ट्रम लोगों के पास अवेलेबल है। पॉलिसी डायरेक्टिव आप सबकी नजरों से गुजरी है, जो गवर्नमेंट ने सारे फैक्टर्स कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन देखते हुए बैलेंस पॉलिसी रखी कि एक तो जो पीकेआर जो उन्होंने कहा ऑक्शन डेट के ऊपर जो यूएसडी बेंचमार्क उस दिन उसको ऑक्शन डेट पे पीकेआर के साथ फीस कर दिया जाएगा। उससे इम्पैक्ट ये होगा कि जो अगली किस्तें हैं वो आपके काइबोर प्लस 3% वो उसके साथ लिंक कर दी कि जितनी इन्फ्लेशन है जितना काइबोर है उसमें 3%, ताकि वो एक्सचेंज रेट रिस्क उसमें कम कर दिया जाए। दूसरा गवर्नमेंट की एफर्ट थी कि नेटवर्क अच्छा लोगों को मिलना चाहिए, और पहले साल क्योंकि स्पेक्ट्रम में अगर आपने पैसे पे कर दिए तो पहले साल लोग वेट करते रहेंगे कि स्पेक्ट्रम तो ऑप्शन हो गया, हमें कब सर्विस मिलेगी। तो मैक्सिमम फैसिलिटेशन के लिए 1 साल का मॉनिटरिंग दे दिया कि आप नेटवर्क के ऊपर इमीडिएट इन्वेस्ट करें, आप सर्विसेज शुरू करें, और अगले साल आप फिर इसकी पेमेंट आपके पास चॉइस है, आप 100% भी देना चाहते हैं 50% और बाकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी डायरेक्टिव में मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल लाइसेंस है। इसमें 4G के अंदर किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्पेक्ट्रम में वो उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सके। अगर उसने देखना है कि मुझे 5G किसी जगह पे मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली अपने नेटवर्क को उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सके। ये फोर्स नहीं है कि आप 5G पूरा इस बैंड में यूज करें, तो इट इज अ टेक्नोलॉजी न्यूट्रल जो दुनिया में इस वक्त होता है। साथ कुछ टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने पॉलिसी डायरेक्टिव में सीइंग के जी पावर के इशू हैं, डिवाइसेस के इशू हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी डायरेक्टिव में मेंशन कर दिया कि इसको देखा जाए मुख्तलिफ, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिन्होंने अपना अपना रिव्यू करना है। पावर का इशू लाइक पावर डिवीजन ने देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इसको इनिशिएट करना है, इसी तरह टैक्स की रिडक्शन है तो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इसको देखना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी इसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री देख रही है। तो गवर्नमेंट ने सारी अपनी पॉलिसी डायरेक्टिव में ताकि फ्यूचर में जो भी आपकी डिवाइस इकोसिस्टम बेहतर हो सके और आपके जो पावर के मसाइल की वजह से नेटवर्क में इशू आते हैं वो एड्रेस किए जाएं, और हमें लाइक जो आजकल लेटेस्ट है कि एक्सप्रेस फीडर हो, कोई ऐसी साइट्स के ऊपर पावर की ऐसी अरेंजमेंट हो कि नेटवर्क की वजह से पावर की वजह से नेटवर्क डाउन हो। तो ये सारी चीजें, और इस हिसाब से जो प्राइस तय की गई सीन के आपकी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग बैंड्स हैं, किस बैंड्स के अंदर आपका इक्विपमेंट है, कौन से बैंड्स की इस वक्त आपने एडिशनल इक्विपमेंट लगाना है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो पूरा जो कंसल्टेंट ने जिस तरीके से रिकमेंड किया था अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने हर बैंड की एक पर मेगाहर्ट्ज प्राइस तय कर दी, ताकि इसके हिसाब से जिसको जितना चाहिए वो स्पेक्ट्रम ले ले और अकॉर्डिंगली अपने नेटवर्क बिल्ड करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबका कंसर्न है कि नेटवर्क कैसे एक्सपेंड होगा, 5G कब आएगा, 4G एग्जिस्टिंग के साथ क्या होगा, इसके लिए फेज नेटवर्क रोल आउट प्लान बनाया गया कि आप वो जो पुराना हमारा होता था, हम 6 साल का एक रोल आउट प्लान देते थे जिसमें ऑपरेटर्स ने एक नंबर ऑफ साइट्स देनी थी। इस पर 9 साल का प्लान रखा गया और 9 साल के प्लान में फिक्स नंबर ऑफ साइट्स रखी गई कि 1000 साइट्स हर ऑपरेटर हर साल लगाएगा। इसमें उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अर्बन और रूरल एरियाज में ये नहीं हो कि सारे के सारे आपका नेटवर्क कुछ अर्बन एरियाज में लग जाए और रूरल एरिया आइसोलेटेड रह जाए। तो हर साल 1 साल जब भी उसके लाइसेंस की साइनिंग डेट से 1 साल कंप्लीट होगा तो एक टेंटेटिव प्लान देगा कि मैं अर्बन एरिया में कितना जा रहा हूँ, रूरल एरिया में कितना जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई करेक्शन की जरूरत है जिन एरियाज में सर्विस अच्छी नहीं है हम उसके नेटवर्क उस तरफ भी पुश कर सके। अगली चीज थी टावर फाइबराइजेशन। 5G जैसे बातचीत की जाती है कि इसमें आपको बहुत हाई कैपेसिटी और बहुत उसमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें अगर टावर फाइबराइज नहीं है तो आपको बैक एंड पे
बहुत हाई कैपेसिटी के माइक्रोवेव लगाना पड़ता है। तो इसलिए टावर फाइबराइजेशन मैंडेटरी रखा गया कि आप हर साल सर्टन नंबर ऑफ जो एग्जिस्टिंग आपका नेटवर्क है टावर्स के, उनको भी फाइबराइज करें। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी कोई इस्लामाबाद में है इस वक्त, जेलम में या किसी जगह 5G नहीं है, तो लोग 5G का फोन कहेंगे मेरे पास नहीं है, तो शायद इस वजह से 5G नहीं आ रहा। तो ये उनके ऊपर मैंडेटरी है कि जिन एरियाज में इस किस्म की सर्विस है आप अपने कवरेज मैप पे शो करें, जिन एरियाज में 5G है, ताकि वहां जो लोग रह रहे हैं वो अपनी एक इन्फॉर्म डिसीजन हो कि मैंने नई डिवाइस लेनी है, या मैं उस एरिया में अभी रहता ही नहीं हूँ या जाना आना नहीं है, तो मैं क्या फौरन फोन चेंज कर लूँ। तो ये आप एक अवेयरनेस के लिए है कि जिसने भी सेट ऑफ क्रिएट करना है, सबसे पहले वो कवरेज मैप देखे कि उस एरिया में 5G चल रहा है या नहीं चल रहा, सो अकॉर्डिंगली अपनी डिवाइस या बाकी के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो ये मैंडेटरी होगा सब ऑपरेटर्स के लिए। इसमें हमने ये किया कि इनमें से जो एग्जिस्टिंग साइट्स हैं उसका एक सर्टन पोर्शन, जो 200 के करीब साइट्स हैं, वी स्टिल फील के बहुत सारी जगहों पे कवरेज गैप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन कवरेज गैप्स के ऊपर ये भी मैंडेटरी होगा कि इसमें से 200 के करीब साइट्स उन जगहों पे पुश की जाएं जहां पे आज के दिन में कवरेज इश्यूज आ रहे हैं, ताकि वो कवरेज गैप कोई ना रहे। सिमिलरली 5G एकदम पूरे मुल्क में नहीं आना, एग्जिस्टिंग जितने सारे बैंड्स हैं उसके ऊपर उन्होंने मल्टी बैंड रेडियो भी लगा सकते हैं, सिंगल बैंड भी। तो हमने ये किया कि पहले साल में आपका फेडरल और प्रोविंशियल कैपिटल्स उसके अंदर 5G आना चाहिए, और एक अगर आपको नेटवर्क की उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो एक सर्टन नंबर ऑफ जो साइट्स हैं उसके ऊपर, जो एग्जिस्टिंग साइट्स हैं उसके एक इक्वलेंट नंबर उन्होंने 10% के हिसाब से उन सिटीज के अंदर पहले 2 साल में 5G लेके आना। बट दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। ऑपरेटर्स के पास चॉइस है, अगर वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो वो 10 सिटीज में जाए, 20 में जाए, 40 में जाए, वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो कहीं और नहीं लगा सकता। तो ये मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि फिर उसके बाद अगले 10 शहरों में जाएगा, फिर अगले 10 को एटलीस्ट आपके इस रोल आउट के तहत 40 वो शहर दूर हैं जो बड़े शहर हैं जिनके अंदर 5G मस्ट होना चाहिए। जाने को 80 शहर में चला जाता है, उसको बिजनेस केस मिलता है, तो वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। फाइबराइजेशन इसी तरह हमने उसकी एक रेशियो के साथ जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आज के दिन में अगर किसी ऑपरेटर के पास सपोज 14,000 या 15,000 टावर उसके लगे हुए हैं, तो उसका एक खास परसेंटेज इस वक्त उसकी फाइबराइज है। तो हर साल उसने अपना 20%, फिर 25%, ताकि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये था कि 35% टावर फाइबराइज एज अ मैंडेटरी थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन आए, और दूसरा इसके ओवर एंड अबव यूएसएफ जो कर रहे हैं बाकी उनके लिए भी टावर फाइबराइज हो रहे हैं। तो 45 से 50% जो एक इस वक्त दुनिया में कहीं भी समझा जाता है एक अच्छे फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, वो आपके टावर फाइबराइज इतने होने चाहिए। तो ये एक उसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। आगे आ जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज के दिन में 4 Mbps एक एवरेज की हमारी एक मेथोडोलॉजी है, ड्राइव टेस्ट के जरिए टेस्ट करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं। इसको हमने मिनिमम 5 गुना बढ़ा दी है, क्योंकि जब एक आपने वैल्यूएशन की तो उसके हिसाब से जितने टावर्स हैं, तो अगर उनके ऊपर अगर क्वालिटी बेहतर नहीं मिलती तो उसको अलॉन्ग विद कुछ हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर आपके हमने फर्स्ट टाइम लाइसेंस के अंदर ये कहा कि डाउन टाइम इनके ऊपर भी टेस्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि यूनियन कौंसिल या तहसील है कोई ऐसे दूर दराज, तो वहां पे नेटवर्क डाउन ज्यादा है और उसका कोई चेक नहीं है, तो वो भी इस वक्त मैंडेटरी कर दिया गया, उसकी परसेंटेज दे दी है। इसी तरह आपकी जो कुछ नए KPIs थे जिसमें लेटेंसी है, वेब लोडिंग, वेब पेज लोडिंग का टाइम,